वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी। नारायण नरपत नमस्कारै ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए बल बल जाइए बल बल जा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मुहता। कवन 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 गुण कहिए अंत नाही कछ पारे। लाख 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 कई को रे को है ऐसो विचार। सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया। जी सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया। सतगुर मेरा महासुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मुख नाम दिया। सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि सतगुर मेरा आगे ही सब किछु
ज्ञाना भूल चूक अपना बारक बख्शिया पार कम भगवाना भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा अनक पाप मेरे पर हरे बंधन को मुक्त भये अंधकूप महाघोर ते बाहा पकड़ कर काट लिए गुर काट लिए सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया जी सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को राख लिया सतगुर मेरा निर्भव भये सगल भव मिटिया राखे ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे कारज सफल ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे ऐसी दात ऐसी दात ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे कारज सगल सवारे ऐसी दात ऐसी दात गुण निधान साहिब मन मेरा गुण निधान साहिब मन मेला गुण निधान गुण निधान गुण निधान गुण निधान
साहिब मन मेला गुण निधान साहिब मन मेला गुण निधान साहिब मन मेला शरण पया नानक सुहेला नानक सुहेला सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला। करो कृपा सारे मिलके एक बार आखो जी सतगुर मेरा सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया सतगुर में सदा दयाला मोहि दीन को राख लिया। दाता ओहो ना मंगिए फिर मंगन जाइए फिर मंगन जाइए होछा शाहना की फिर पछोताइए फिर पछोताइए फिर पछोताइए दाता ओहो न मंगिए दाता ओहो न मंगिए फिर मंगन जाइए फिर मंगन जाइए साहिब ओहो ना सेविए जम दंड सहाये
फिर मंगल जाइए, फिर मंगल जाइए। हौ मैं रोग ना कटई, ओहो वैद ना लाइए। ओहो वैद ना लाइए। ओहो वैद ना लाइए। हाँ रोग ना कटई। हौ मैं रोग ना कटई, ओहो वैद न लाइए। ओहो वैद न लाइए, ओहो वैद न लाइए। दाता ओहो न मंगिए, दाता ओहो न मंगिए। फिर मंगल जाइए, फिर मंगल जाइए। दुर्मत मैल ना उतरे, क्यों तीर्थ नाइए। दुर्मत मैल ना उतरे, क्यों तीर्थ नाइए। क्यों तीर्थ नाइए, क्यों तीर्थ नाइए। दाता ओहो न मंगिए। करो कृपा दाता, फिर मंगल जाइए, फिर मंगल जाइए। दाता ओहो न मंगिए, दाता ओहो न मंगिए। फिर मंगल जाइए, फिर मंगल जाइए। पीर मुरीदा पिर घड़ी, सुख सहज समाइए। सुख सहज समाइए, सुख सहज समाइए। साधा
समाइए सुख सहज समाइए सुख सहज समाइए दाता ओहो न मंगीए दाता ओहो न मंगीए फिर मंगण जाइए फिर मंगण जाइए दाता ओहो न मंगीए दाता ओहो न मंगीए फिर मंगण जाइए फिर मंगण जाइए फिर मंगण जाइए फिर मंगण जा दोए कर जोड़ करी बिनती ठाकुर अपना ध्याया ठाकुर अपना दोए कर जो करी बिन हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ करो रसना पवित्र सारे प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। बड़ी मुद्दत बाद आप संगतां दे दर्शन सतगुरु जी दी रहमत कृपा तरस सदका नसीब होए हन। गर्मी दा मौसम है पर आप बड़े प्यार नाल जुड़े बैठे हो। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दियां रहमतां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो। गुरु अर्जन देव शहीदां दे सरताज पंजवें सतगुरु तिन्हां दी पावन पवित्र प्यारी मिठी याद अपने हिरदे विच संजो के सारे ही नौजवान वीर गुरु अर्जन देव सेवक जथे दे नाम ते रल मिल के इस समागम आप जी ने उलीकिया है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा कोई भी प्रोग्राम इत्थे आण दा नहीं सी। अचनचेत अज दोपहर वेले सतपाल वीर जी नाल प्रबंधक वीरां दी गल होई ते प्रोग्राम आप जी दे दर्शन करन दा बन गया, क्योंकि साडे कल दे दो कीर्तन फरीदाबाद विच है सन। ते सतपाल जी दा फोन आया कि भाजी जे तुसी अज ही शाम नूं ही दिल्ली पहुंच जाओ तो शाम दी एक हाज़री कीर्तन दी है। सो सतगुरु जी ने तरस कीता है। गरीब नवाज पिता जी दा कोटान कोट शुकराना है कि आप जी दे दर्शन सानू नसीब होए हन। रब जैसियां संगतां आप जी दे हिरदे विच बहुत प्यार भावना शरधा सत्कार गुरु प्रति है। ਜਿਹੜੇ शब्द ਅਸੀਂ गायन करी जा रहे हाँ मैं ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਬੇਨੰਤੀ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਹੋਏ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਆਓ ਜੀ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। हाथ दे राखे परमेश्वर, सगला दुर्त मिटाया। दोय कर जो करी बेनंती, दोय कर जो करी बेनंती, ठाकुर अपना
ਮਿਲਵਰ ਮਿਲਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਗਾਵੇ ਸਾਨੀ ਸਾਨੀ ਦਾ ਵਾ ਧਨੀ ਦਾ ਵਾ ਮਾ ਵਾ ਪਦਾ ਵਾ रे गा रे रे गा मा बा दा नी दा हाँ मंगल गाया मिल वरना ਮਿਲਵਰ ਨਾਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ ਉਧਾਰ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਇਆ ਠਾਕੁਰ अपना ध्याया साईं साईं तू करता सचिया मैंडा साईं मैंडा जो तो भावे सोई थी सी जो तू देहे सोई हो पाई साईं मेंढा साईं मैंडा साईं हो मैंडा साईं मैंडा साईं तू करता सच्चा मैंडा साईं हाँ मैंडा साईं हाँ मैंडा साईं मैंडा साईं
सगर धनि धनि बनि धरे गा गा रे साई मेंढा साई मेंढा मेंढा साई सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया जिसनू कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाथा मन मुख गवाया करो कृपा सारे खुद आप बिछोड़िया आप मिलाया जो तो भावे सोई किसी जो तो भावे जो तू नहीं सोई हो पाई साई तू करता सत्यान मेंढा साई साई तू करता सत्यान मेंढा साई तू दरिया सब तुझ बिन दूजा करो कृपा जी तू दरिया तुझ बिन दूजा कोई नाही तुझ बिन दूजा कोई नाही जी जन्नत सब तेरा के विजोग मिल विछड़िया संजोगी में विजोग मिल विछड़िया संजोगी में जो तो भावे सोई किसी जो तो भावे जो तू नहीं सोई हो पाई सा तू साई तू करता सत्यार मेंढा साई जिसनू तू जाना सोई जन जाने हर गुण सद ही हर गुण सद ही आप वखाणे जिन हर से नया दिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया सहजे ही जो तो भावे सोई किसी जो तो भावे सोई किसी जो तू नहीं सोई हो पाई साई तू साई तू करता सत्यान मेंढा साई आपे करता
अवर ना कोई तुद बिन दूजा अवर ना कोई तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए नानक गुरमुख प्रगट हो जो तो भावे सोई तिसी जो तो पावे सोई तिसी जो तू कहे साई तू करता सत्यार मैं दास साई तू करता सत्यार मैं दास साई तू करता सत्यार मैं दास जो तो भावे हाँ सोई थी सी जो तू दे सोई हो पार साई तू करता सत्यार मैं दासाई साई तू करता सत्यार मैं दास साई तू करता सत्यार मैं दासाई मैं दासाई मैं दासाई साई मैं दासाई साइया साइया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया तुझे वडना साइया 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 मैं चारे कुंडा भालिया तुझे वडना साइया मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया जिस किसे इंसान ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਸਾਈਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂਗ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਪਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਮੀਨਿੰਗ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇਵਟ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਚੌਥੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤੈਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੋਟ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤਰੀਵ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਆ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆਂ। ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆ ਮਾਰਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤ ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ। ਨਿਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਸਮਝ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਤ ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਜੂਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। 10,000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ, ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਕਈ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ WhatsApp ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ Facebook ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ। 5-6 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6-7 ਸ਼ਬਦ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ 6-7 ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛਲਾਂਗ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਾਂ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ,
ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਵੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 6-7 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 95 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਰਹੱਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ, ਅਗਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਉਨੇ ਕੁ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੈ ਵਸੰਦੋ ਕੋ ਹਥੜੈ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਕਿ ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਤ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਲੂਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਠਿਆਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉਮੈ ਤਜੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮਨਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੇ, ਤੂੰ ਭੈੜੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 150 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਟੇਪ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ। ਇਹ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸੋਚ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ, ਮਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚੇਗਾ। ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਲਮੇਰਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਧਕੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ। मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया। मन लोचे हर मिलन को क्यों दर्शन पाया। मैं लग बिंद बुलाया। साइया 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 मैं चारे कुंदा पालिया तुझे वडना। साइया मैं चारे कुंदा पालिया तुझे वडना। साइया तुझे वडना। साइया मैं दस हो मार्ग संत क्यों प्रभु मिलाया। क्यों क्यों प्रभु मिलाया। मैं दस हो मार्ग संतो। मैं दस हो मार्ग संतो। क्यों क्यों प्रभु मिलाया। मैं दस हो मार्ग संतो।
ਸਾਈਆਂ 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 ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਤੁਝ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਸਾਈਆਂ ਤੁਝ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਇਆ ਨਿਤ ਸੇਵੇ ਗੁਸਾਵੇ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਈਆਂ 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 ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਤੁਝ ਕੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਝ ਕੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਧ ਜੀਵਨ ਹੋਰਾ ਸੁਝਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਇਆ ਸਾਈਆਂ 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 ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲਿਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲਿਆ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡਣਾ ਸਾਈਆਂ ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋੜਿੰਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋੜਿੰਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਜਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਤੇ ਜਾਂ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਹੀ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਜਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਲੋੜਿੰਦੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋੜਿੰਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨੀਕੇ, ਘਟ ਘਟ ਤਿਸੈ ਬਸੇਰਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10:30 ਵਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ 50 ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਖੂਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। साजन मेरा गोविंदड़ा, साजन मेरा साजन मेरा, साजन साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, घट घट तिसै बसेरा। लोड़िंदड़ा साजन मेरा। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਕੇਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਗਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਸੈੱਟ।
लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, घर घर मंगल गावो नीके, घर घर मंगल गावो नीके, कट कट तिसै बसेरा, कट कट तिसै बसेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा। साजन साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा। सुख आराधन दुख आराधन, बिसरे ना बाहू मेरा, सुख आराधन दुख आराधन, बिसरे ना बाहू मेरा, घर घर मंगल गावो नीके, घर घर मंगल गावो नीके, कट कट तिसै बसेरा, कट कट तिसै बसेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा। सुख आराधन दुख आराधन, बिसरे ना बाहू बेरा, नाम जपत कोट सूर्य उजाला, बिन से परम अंधेरा, घर घर मंगल गावो नीके, घर घर मंगल गावो नीके, कट कट तिसै बसेरा, कट कट तिसै बसेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा, लोड़िंदड़ा साजन मेरा। गाओ जी एक बारी, लोड़िंदड़ा साजन मेरा। मांगा पादानी सा, गामा गानी सानी समागा, धानी समागा सानी धानी धा, गामा रे नीरे मगा रे निसा, थान तनंतर सबनी जाई, ज्योति से सो तेरा, थान तनंतर
ਘਟ ਘਟ ਤਿਸੈ ਬਸੇਰਾ ਲੋੜਿੰਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ 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 ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਚੀਆਂ ਵਾਹਾਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਹਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਕਮਾਈ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜੈ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੁ ਜਾਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟੂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜਤ ਹਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਹਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨਾਵਤ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਕਾਰਨਾ ਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੁਰੇ ਸੁਣੀ ਸਤੀ ਬਾਣ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ। ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਉਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕਿ ਲੈ ਸਰੇ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।